Is screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today the topic that we are covering is microwave oven. It is also one type of consumer electronic application. The very good example of technology of electronics. So microwave oven, the name is given because it cooks food. Hence the name oven is given. And to generate the heat, the microwave frequency higher than 1 gigahertz is used. Generally, the magnetron is there. Yes, you are going to study the magnetron or traveling wave tubes in your third year syllabus. But just keep it in mind that to generate microwave frequency, the magnetrons are used. जसं आपण म्हणतो की फंक्शन जनरेटर फ्रिक्वेन्सीला जनरेट करतो, पण तो 1 मेगाहर्ट्ज 2 मेगाहर्ट्ज पर्यंत जनरेट करतो. हायर फ्रिक्वेन्सी फंक्शन जनरेटर पासून जनरेट होत नाही, म्हणजे ऑसिलेटर्स पासून हाय फ्रिक्वेन्सी जनरेट होत नाही. सो टू जनरेट दॅट मायक्रोवेव्ह or the gigahertz frequencies, the magnetron tube is used. Magnetron. Okay, that microwave generation that you are going to study in third year syllabus. So a signal with frequency higher than 1 gigahertz is called as microwave frequency. And generally the wavelength of microwave signal is less than 1 foot. So microwave frequency is so high that its wavelength, means one cycle, covers less than 1 feet of distance. 1 feet of distance. But in microwave oven, we use microwave frequency of 2.4 gigahertz. 2.4 gigahertz to cook the food. Obviously, the scientists have derived the cooking efficiency of frequency as well as the damage that frequency is making to the food. So that trial and error and permutation combination has finally decided that microwave oven uses 2.4 gigahertz of frequency for cooking the food. So how actually this magnetron works? The microwave oven works. So all microwave oven uses magnetron tube, which is a microwave tube. Magnetron tube is a microwave tube which converts electrical energy into microwaves. Means it generates the microwave signals. A magnetron is concealed in a roof of oven. So if you see that this is suppose the oven, generally how it looks like, and here the number of buttons are there. You have seen microwave ovens. So if you open it and inside the hollow box like structure is there. So generally here the microwave oven is fitted. The magnetron tube is fitted. So this the magnetron tube generates the microwave signals, and these microwave signals then comes out of this hollow tube, and here like this we generally keep the food, and this from these walls also the microwave signals are reflected back towards the center of the box. So in this way these microwaves falls on that food, heating is generated, and because of that the food cooks itself. So microwave energy is concentrated on food by using 4 concave reflectors to cook the food quickly and uniformly. Whatever edges are there, we know that microwave oven is like a box-like structure. So on each edge, the reflectors are fitted. What this reflector does? Reflectors are placed over here like this. Okay, so when these microwave signals which are generated from this microwave oven, when they directly goes on food, so what happens generally? Food is cooked on the top side of the plate, but from this side and bottom side of the plate the food is there because the concentration of food is large. म्हणजे सपोज जर तुम्ही ऑब्वियसली एखादी कढई ठेवली किंवा पातेलं ठेवलं तर वरून पडणारे जे मायक्रोवेव्ह आहे ते त्या सरफेसवरच्या फूडला कुक करतील, पण मधल्या फूडचं काय? त्याच्यासाठी ह्याच्या मायक्रोवेव्ह आहे ते युनिफॉर्मली चारही बाजूने त्या
प्लेट पर्यंत किंवा त्या आपण म्हणतो बकेट पर्यंत ते गेल्या पाहिजे, जेणेकरून चारही बाजूने फूड हे इव्हनली कुक होईल. मग त्याच्यासाठी हे जे काही सरफेसेस आहे, चारही सरफेस, त्या चारही सरफेसवर रिफ्लेक्टर्स फिट केलेले असतात. ते रिफ्लेक्टर हे त्या मायक्रोवेव्ह ओव्हनवर तो जी प्लेट आहे किंवा ते जे भांड आहे ज्याच्यात आपण ते ठेवलेलं आहे फूड कुकिंगसाठी, त्याच्यावर ते युनिफॉर्मली चारही बाजूने ते मायक्रोवेव्ह कॉन्सन्ट्रेट करतात आणि फूड हे लवकरात लवकर आणि युनिफॉर्मली कुक होतं. जनरली जर वरच्याच बाजूने फूड कुक झालं असतं, साईडने नसतं झालं, तर काय झालं असतं, वरचं फूड लवकर कुक होईल, खालीपर्यंत जाईपर्यंत वेळ लागेल, आणि खालचं फूड जर कुक करायला घेतलं तर वरचं फूड जास्त कुक झाल्यामुळे पण खराब होऊ शकतं, ज्याला आपण म्हणतो की जळतं, फूड हिटिंगने जळू शकतं. सो फॉर दॅट पर्पज रिफ्लेक्टर्स आर प्लेस्ड. The microwaves can penetrate through glass, the porcelain and the paper, but it cannot pass through the metal walls. So whatever box container is there, this box is made up of metal. So generally these metals reflect these microwave signals inside the box, and they continue reflecting inside the box, and food is cooked. Okay, so whatever generally the tray which contains the food, that tray we are using it of plastic or paper or glass. We generally do not use the metal tray for cooking the food, because through that metal tray the microwaves cannot enter into the food. So that's why हे जे काही ट्रे आहे ते आपण ग्लास किंवा पेपर किंवा प्लास्टिकचा यूज करतो. So if you see this block diagram of this microwave oven, you will find that it operates on a single phase AC supply. It operates on a single phase AC supply. Here, this single phase AC supply is applied. A 3-pin plug and socket are used to ensure proper earthing of metal body. ही जी काही मेटल बॉडी आहे, या मेटल बॉडीला प्रॉपर अर्थिंग मिळावी म्हणून 3 प्लग सॉकेट आणि 3 प्लग पिन यूज केलेले असते. एक पिन अर्थिंगला, एक ग्राउंडला, एसी सप्लायच्या ग्राउंडला, आणि एक एसी सप्लायच्या मेन्सला. So this is AC supply and this is the earthing that is provided to the microwave oven. So जरी मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स मेटल पर्यंत आले तर ते अर्थ कडे डायरेक्ट करू शकतो आपण, बरोबर. This shunt interlock switch is there. This switch, the name of this switch is suppose S2 and this switch is suppose S1, the series interlock switch. So shunt interlock, series interlock, 2 switches are there. So it is connected across the AC supply. So generally this switch S2 is open. This is to, you can say, to make short circuit this, so that your next circuitry does not get hampered because of AC supply. हा स्विच ज्यावेळेस क्लोज होईल, असा क्लोज होईल, त्यावेळेस काय होईल की करंट त्यातून जाईल आणि तुमचा एसी सप्लाय हा फक्त ह्याच सर्किटमध्ये फिरेल, पुढे जाणार नाही, जेणेकरून तो तुम्ही असं म्हणू शकतो की पुढचं सर्किटला प्रोटेक्शन म्हणून ते यूज केलं जातं. So when switch S2 is closed, if there is misalignment with the oven door, म्हणजे जर हा ओव्हन डोअर आहे तुम्ही ओपन केला तर हा स्विच क्लोज होऊन जातो डोअर ओपन केल्यावर, आणि जो काही म्हणजे आपण म्हणतो की मायक्रोवेव्ह जनरेट नाही झाल्या पाहिजे. दरवाजा ओपन केला तर काय होईल, ते मायक्रोवेव्ह त्याच्यातून बाहेर येतील ना, आणि जो पर्सन तिथे उभा आहे त्याला हार्म करेल. त्यामुळे दरवाजा ओपन केल्या केल्या स्विच क्लोज होतं, आणि हे करंट जो आहे तो फक्त ह्या सर्किटमध्ये फिरतो, पुढे जात नाही, आणि मायक्रोवेव्ह जनरेट होत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही दरवाजा क्लोज करता त्यावेळेस हा स्विच ऑटोमॅटिकली ओपन होतो. सो इन दिस वे the switch S2 is used. So when door is faulty or door is open, the AC supply is never applied to the magnetron, and microwave signals हे generate होत नाही. Now as you can see, a small secondary winding is used over here, correct, which gives current to the filament of magnetron. म्हणजे मॅग्नेट्रॉनला जनरेट करण्यासाठी मॅग्नेट्रॉनला व्होल्टेज जातं, हे व्होल्टेज मॅग्नेट्रॉनच्या फिलामेंटला आहे, जो इथे मॅग्नेट्रॉन आहे त्याच्या फिलामेंटला, आणि फायनली मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स जनरेट होतात. पण हे मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स जनरेट झाल्यानंतर वेव्हगाईड थ्रू, म्हणजे इथे जी मी वेव्हगाईड दाखवली, या वेव्हगाईड थ्रू ते प्रॉपरली मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स या डायरेक्शन दिलं जातं त्याला.
So the induced RMS value of voltage in the other secondary winding is about 2000 volt. Here the voltage that is applied is near about 2000 volt. And with the help of the bleeder, as you can see here, bleeder is there. This 2000 voltage is boosted up to minus 5000 volt. Now we'll say the plus voltage is why it is given to the minus 5000 volt, because these microwave signals, when you study the magnetron, you will get to know that microwave frequencies are generated with the help of electrons. And we know that electrons are negatively charged. So that's why the minus 5000 voltage is generated with the help of 2000 volt, which is generated at this secondary side. हा जो secondary आहे, या secondary च्या इथे 2000 volt generate होतो. आणि using this bleeder, this 2000 is converted to minus 5000. Why minus? Because magnetron works on negative supply. Electrons are generated and that electrons generates the microwave signal. तुम्ही ते third year ला शिकणार आहात. The cathode of the diode, this cathode of diode is connected to the chassis of the O1. जी काही O1 ची chassis आहे त्याला connected आहे. The capacitor C, this capacitor C should be fully discharged before touching anything inside. हा जो कॅपॅसिटर आहे हा पूर्णपणे डिस्चार्ज झालेला पाहिजे जेव्हा आपण दरवाजा उघडतो, नाहीतर एवढं 5000 व्होल्टेज हे आपल्याला हार्म करू शकतो. बरोबर. सो दिस ब्लीडर रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू डिस्चार्ज दिस सी फुल्ली. खूप स्मॉल व्हॅल्यू असतो, त्याच्यामुळे हा ब्लीडर रेजिस्टन्स काय करतो, त्याला पटकन डिस्चार्ज करतो. जेव्हा आपण दरवाजा ओपन करू, दरवाजा ओपन झाला की हा स्विच क्लोज होणार, पुढे सप्लाय ट्रिप होणार आणि हा ब्लीडर रेजिस्टर हा कॅपॅसिटरला पूर्णपणे लगेच डिस्चार्ज करतो, जेणेकरून एखाद्या व्यक्तीने हात जरी लावला मायक्रोवेव्हच्या भांड्याला तरी पण आपण म्हणतो की शॉक बसू शकणार नाही. अगेन द थर्मल प्रोटेक्टर इज ऑल्सो युज्ड. जनरली इट इज पीटीसी, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट थर्मिस्टर. पीटीसी यूज केलेला असतो, विच इज इन सिरीज विथ प्रायमरी सर्किट. म्हणजे जसं टेम्परेचर वाढेल तसं तो त्याला कंट्रोल करेल आणि टेम्परेचरमुळे कसल्याही प्रकारचा हार्म त्याला येणार नाही. आणि हा जो रिले आणि ट्रायॅक सर्किट आहे तो मायक्रोवेव्हला ऍडजस्ट करतो, जेणेकरून तुमचं हिटिंग कॅपॅसिटी चेंज होते. जसं प्रत्येक फूडवर डिपेंड असतं की किती हिटिंग करायची. म्हणजे कमी क्वांटिटी फूड असेल किंवा वेगळ्या क्वांटिटीचं वेगळ्या टाईपचं फूड असेल तर त्याला कमी हिटिंग लागते. सो ऑब्व्हियसली ह्या बटन्स थ्रू तुम्ही मोड सिलेक्ट करता. हे बटन्स मायक्रो कंट्रोलरला कम्युनिकेट करून मोड सिलेक्ट करतो आणि त्याच्यानुसार हा जो रिले आहे किंवा इथला जो ट्रायॅक आहे तो मॅग्नेट्रॉनला करंट प्रोव्हाइड करतो. जेवढी हिटिंग जास्त पाहिजे तेवढा जास्त वेळ तो ट्रायॅक चालू राहील किंवा रिले चालू राहील आणि मॅग्नेट्रॉनला हिट करत राहील आणि मायक्रोवेव्ह जनरेट करेल. जेवढा कमी वेळ फूड कुक करायचं आहे तेवढा कमी वेळ हा रिले चालू राहील. मग हे जे कंट्रोलिंग आहे ते थ्रू मायक्रो कंट्रोलर होत असतं. ओके. सो दिस रिले विल जनरेट द करंट. This current is applied to A point, B point. So this A, B point is nothing but this primary of this transformer. So this current flows. 2000 voltage is generated at secondary side. 2000 is converted to minus 5000 and then it is given to magnetron. So microwave signals are generated and these microwave signals are guided through this waveguide, and this reflector reflects this microwave signal towards this the microwave oven tray. So that food is cooked. If magnetron temperature increases abnormally, then the resistance of thermistor increases and primary current decreases automatically. हा जो काही थर्मल प्रोटेक्टर आहे, कंट्रोलर प्रोसेसर जो आहे तो कंटिन्युअस त्याचं टेम्परेचर चेक करणार. जर त्याचं टेम्परेचर जर ऍब्रप्ट असेल, सडनली चेंज होत असेल, तर हा थर्मिस्टरचं टेम्परेचर चेंज होतो, त्यानुसार त्यातून जाणारा करंट कंट्रोल होतो, त्यामुळे मॅग्नेट्रॉनचं टेम्परेचर ऑटोमॅटिकली कंट्रोल होतो. So this controller here which is used is basically a microprocessor chip along with its clock. Clock पण यूज केली असते. It gets activated when keypad switches on front panel are used to set the temperature. हे जे काही फ्रंट पॅनलवर कीपॅड आहे हे प्रेस केलं की जनरली काय होतं, तुम्ही मायक्रो कंट्रोलरला कमांड देतात, त्याच्यानुसार रिले हा किती वेळ चालू ठेवायचा किती वेळ बंद ठेवायचा हे चेक केलं जातं. ओके. And so controller activates the magnetron, म्हणजे मायक्रोवेव्ह जनरेटर इन शॉर्ट तुम्ही म्हणू शकता, थ्रू द रिले ऑफ ट्रायॅक. या ट्रायॅक थ्रू
ट्रायॅक ऑन झाला म्हणजे या प्रायमरी मधून करंट जाणार एबी मधून, म्हणून सेकंडरी मधून करंट जाणार, 5000 वोल्ट जनरेट होणार, मॅग्नेट्रॉनला करंट जाणार आणि मॅग्नेट्रॉन फायनली हिटिंग मायक्रोवेव्ह जनरेट करेल आणि वेव्हगाईड थ्रू ते फूडवर पडणार आहे. ओके, सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑन ऑफ as well as duty cycle of magnetron depending upon the required power level. तुम्हाला कशा पद्धतीची पॉवर पाहिजे तुम्ही जे सेट करता त्याच्यानुसार ऑन ऑफ जे आहे ते कंट्रोल केलं जातं, करंट कंट्रोल होतो आणि त्यामुळे मॅग्नेट्रॉनची मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स पण कंट्रोल होतात. सो जनरली there are two types of microwave oven that we can say, and the two types of microwave oven are your conventional microwave oven and the moist type of microwave oven. So there are two types of microwave oven. The two types of microwave oven are convection म्हणजे काय की मायक्रोवेव्ह सिग्नल्स हे त्यापर्यंत जातात. कन्व्हेक्शन मायक्रोवेव्ह ओव्हन. ओके, अँड सेकंड मेथड इज कन्व्हेन्शनल मेथड. कन्व्हेन्शनल ओव्हन. कन्व्हेक्शन मध्ये काय होतं की इन कन्व्हेक्शन द मायक्रोवेव्ह ह्या डायरेक्टली मायक्रोवेव्ह ओव्हनवर त्या फूडवर टाकल्या जातात. मायक्रोवेव्ह म्हणजे हीट ही डायरेक्टली मॅग्नेट्रॉन टू फूड जाते थ्रू मायक्रोवेव्ह. आणि कन्व्हेन्शनल मेथड मध्ये मॉइस्ट कुकिंग होत असते, म्हणजे ड्राय हीट प्रोड्यूस होते ऍक्च्युली, आणि ती हीट एअर त्याच्या फूडच्या अराउंडचं एअर आहे ती गरम करते आणि फायनली कुकिंग होत असते त्या ड्राय एअरने. सो मॉइस्ट कुकिंग आणि ड्राय हीट कुकिंग अशा दोन प्रकारच्या कुकिंग असतात. सो कन्व्हेक्शन म्हणजे काय, डायरेक्टली या ज्या मायक्रोवेव्ह आहे त्या फूडवर पडणार आहे आणि त्याने फायनली ही हिटिंग होऊन फूड हे कुक होईल. आणि सेकंड कन्व्हेन्शनल ओव्हन मध्ये काय होतं की ही जी सराउंडिंग एअर आहे ती थ्रू मायक्रोवेव्ह ती गरम केली जाते, एअर गरम केली जाते आणि ती जी एअर आहे ती डायरेक्टली फूडला कुक करते. म्हणजे कन्व्हेक्शनने होते, डायरेक्टली मायक्रोवेव्ह त्याच्यावर पडून फूड कुक होतं. आणि सेकंड कन्व्हेन्शनल म्हणजे एअर कुकिंग आहे, हॉट एअर जे आहे त्या फूडला कुक करत असते. ओके, सो these two types of microwave ovens are there, and actually depending upon company there are different specifications, different functions are also there on the microwave oven. So these functions are again different for each microwave oven. Type of cooking पण थोडी बदलते की पिझ्झा कुक करायचा असेल तर किती वेळ चालू ठेवायचं हे कंपनीवर डिपेंड असतं की त्यांनी काय स्पेसिफिकेशन दिलेलं आहे. मायक्रोवेव्ह ओव्हन वापरताना काही सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन्स पण असतात. फॉर एक्झाम्पल, this oven should never be used for drying any non-food item. म्हणजे जसं आतमध्ये हीट तयार होते त्या हीटमुळे कुठलीच गोष्ट ड्राय करण्यासाठी यूज नाही केली पाहिजे. नेव्हर यूज द ओव्हन विदाउट फूड आयटम्स ऍज दिस कुड रिझल्ट इन रिलीज ऑफ स्मोक अँड परमनंट डॅमेज टू द ओव्हन. जर फूड नाही तुम्ही मायक्रोवेव्ह चालू करून दिलं तर ते मायक्रोवेव्ह खराब करू शकतो. डू नॉट स्टोर ओव्हन फॉर स्टोरिंग एनिथिंग. डू नॉट यूज ओव्हन फॉर स्टोरिंग एनिथिंग. Never operate oven without glass tray which is properly placed on rotating base. मधला जो बेस असतो हा बेस हा पण कसा असतो, रोटेटिंग असतो, सो दॅट हा बेस कंटिन्यू रोटेट होईल आणि फूड हे इव्हनली कुक होत असतं. पण शक्यतो ग्लास ट्रेच यूज करायला पाहिजे, दुसऱ्या प्रकारचा ट्रे यूज करायला नको. नेव्हर पुट एनी फॉरेन मटेरियल बिटवीन ओव्हन सरफेस अँड इट्स डोअर. ओव्हनचा जो सरफेस आहे आणि डोअर आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं काही वस्तू ठेवायला नको जेणेकरून दरवाजा उघडा राहील आणि त्या मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सीज त्या मायक्रोवेव्हच्या बाहेर यायला नको. डू नॉट यूज प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसायकल्ड पेपर्स फॉर कुकिंग. देन डू नॉट कुक एनी फूड आयटम्स सच ॲज पोटॅटोज अँड एग योक ॲज दे सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं असं
फूड त्याच्यात कुक नाही केलं पाहिजे की ज्याला मेम्ब्रेन असतं आउटसाइडला. तर मेम्ब्रेनचे टिश्यू मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सीने डॅमेज होतात आणि ते फूड नॉन इटेबल असतं, नॉन इटेबल. सो in order to avoid the possible fire, do not pop the popcorns for longer time. ते लवकर कुक होतात, त्यामुळे ते जळण्याची शक्यता असते. ओके, सो इन द इव्हेंट ऑफ मायक्रोवेव्ह ओव्हन emitting smoke, do not open door. Instead, turn off the main supply and remove the main cord. पण दरवाजा ओपन करायची गरज पडली नाही पाहिजे. सो अशा भरपूर साऱ्या काही सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन्स पण आहेत ज्या मायक्रोवेव्ह साठी यूज केल्या जातात. ओके, सो मायक्रोवेव्ह ओव्हनला काही स्पेसिफिकेशन्स पण असतात. ते स्पेसिफिकेशन कंपनी टू कंपनी चेंज होतात. पण काही जे कॉमन आहेत, जे लिस्ट करू शकतो आपण, तर ते कॉमन आहेत की फंक्शन कुठले कुठले परफॉर्म होतात. तर कन्व्हेक्शन फूड कुकिंग होते, ग्रिलिंग होते, ग्रिल्स आपण म्हणतो ना ग्रिल्स, तर ग्रिल्स पण मायक्रोवेव्ह मध्ये कुक होऊ शकतं. मायक्रोवेव्हची कॅपॅसिटी पण चेंज होते. जनरली मायक्रोवेव्ह कॅपॅसिटी 30 लिटरच्या आसपास असते. इट कंट्रोल द रोटरी नॉब टाईप ऑफ किंवा टच पॅनल टाईप ऑफ कंट्रोल इथे असतो, ज्याच्या थ्रू तुम्ही कंट्रोल करू शकता. अगेन हा जो बॉक्स आहे तो मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. देन अगेन द मेजर फीचर्स आर क्रम ट्रे, टेम्परेचर कंट्रोल, असे मेजर फीचर्स मायक्रोवेव्हला दिलेले असतात. अगेन द एलईडी डिस्प्ले इज देअर, किती टाइम साठी तुम्ही मायक्रोवेव्ह चालू ठेवलंय ते दिसतं. त्याच्यानंतर काही कॉमन फूड्स जे आहे ते कुकिंगची एक स्टँडर्डाइज पद्धत असते की ते फूड सिलेक्ट केलं की ऑटोमॅटिक त्याच्या पद्धतीने तो कुक करतो. साधारण 50 मेनूच्या आसपास मेनूज ऑलरेडी मायक्रोवेव्ह मध्ये ऍड केलेले असतात. त्यात इंडियन, नॉन इंडियन असे वेगवेगळे आहेत. मायक्रोवेव्ह पॉवर लेवल्स 5 लेवल पर्यंत असतात. पॉवर लेवल 1, पॉवर लेवल 2, पॉवर लेवल 3, म्हणजे जसं तुम्ही अप्पर लेवलला जाल तसं हिटिंग कॅपॅसिटी वाढते. जनरली मायक्रोवेव्ह ओव्हन 2000 वॅट एवढी पॉवर कन्झ्युम करतो. आणि जो डायमीटर आहे, हा जो टर्न टेबल ज्याच्यावर ट्रे ठेवलेला असतो तो 25 सेंटीमीटर पर्यंत असतो. आणि जनरली मायक्रोवेव्ह ओव्हन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी गिव्स 1 year वॉरंटी टू द कस्टमर. सो ऑल दीज major specifications are there for the microwave oven. So again, I am recapping. This is single phase supply, which has the connector, which is of 3 pin, 1 pin for earthing, 1 pin for ground, and 1 pin for mains. Here the fuse is there. When door is open, generally this switch gets closed so that this current is stopped and it does not flow through the magnetron. When door is closed, switch gets open. When you start cooking food, this series interlock switch closes. Thermal protector is there. When magnetron, the large heating takes place, the thermal protector is used. Again, the relay and triac for controlling the current through the magnetron. ज्या टाईपचं फूड तुम्ही सिलेक्ट केलं तेवढ्या पद्धतीने तो रिले ऑन असतो आणि त्यातून करंट जातो. जेवढ्या वेळ करंट जाईल तेवढ्या वेळेस या ट्रान्सफॉर्मर मधून करंट जातो आणि फायनली मॅग्नेट्रॉनला करंट जाऊन मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सी जनरेट होतात. हा जो कंट्रोलर आहे, प्रोसेसर, जे तुम्ही इनपुट या पॅनल वरून देणार आहे ते इनपुट तुमचं पॅनल थ्रू कंट्रोलरला इनपुट जात आहे. त्या पद्धतीने तो मॅग्नेट्रॉन कंट्रोल करतो आणि रिले किंवा तुमचा ट्रायक कंट्रोल करतो, जेणेकरून कंट्रोल करंट आणि हीट ही कंट्रोल होते. सो दिस A and B points are connected here to the primary of transformer. Secondary of transformer has the bleeder, resistor, and filament of magnetron. So generally this filament of magnetron, the anode is there, and here the magnetron's cathode is there. The negative voltage up to -5000 volt is connected. This is done by using the 2000 volt is generated at secondary of this transformer, and using this capacitor it is converted to -5000. So electrons generally flows through magnetron, then the microwave signals are generated. These microwave signals are guided up to, or the directions are given to the food through this waveguide, using this waveguide. And again the reflectors are there fitted on the edges of this microwave oven so that the microwave signals are again guided towards the food so that food gets cooked evenly. So what you have to understand, why this diode is used, because this diode is used to give the earthing to the you can say the capacitor, so that when you open the door of microwave oven, whatever this -5000 volt is there, that should be given to the earth.
म्हणजे जो ट्रेला हात लावणारा व्यक्ती आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचा शॉक बसला नाही पाहिजे. हा ब्लीड रेजिस्टर पण आहे, जेणेकरून तो जो कॅपॅसिटर आहे तो पटकन डिस्चार्ज व्हायला पाहिजे. सो दिस इज इट, दॅट इज द मायक्रोवेव्ह ओव्हन. इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट you can ask the question. Is there a doubt regarding the microwave oven? You can turn on the microphone and you can ask. Otherwise, you can take the screenshot of this. You can take the screenshot. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. मायक्रोवेव्ह Yes, काहीच sir. डाऊट काहीच नाही मायक्रोवेव्हच्या वर्किंग मध्ये कशा No, पद्धतीने वर्क करतो. लास्ट टाइम आपण फोटोकॉपी मशीन पाहिलं होतं, नंतर आपण आता मायक्रोवेव्ह बघितलंय. नेक्स्ट टॉपिक आपण जे स्टडी करणार आहोत ते वॉशिंग मशीन, त्याच्यानंतर तुमचा डिजिटल कॅमेरा आणि कॅम रेकॉर्डर. बस 3च टॉपिक बाकी आहे. आपण म्हणू शकतो की आपला सब्जेक्ट ओव्हर झाला. आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे की टर्म एंड आपली वाढवलेली आहे MSBT ने, युनिव्हर्सिटीने, त्याच्यामुळे आपल्याकडे बराच वेळ आहे. त्याच्यामुळे आपण अभ्यासावर जास्त फोकस करणार आहे. 3री असाइनमेंट झाली प्रत्येकाची? हो. Yes, sir. Yes, sir.